गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 38। रामानंद स्वामी वृंदावन में पधार्या छे। भगवाननी मूर्तिનું ध्यान करीने अति उदास छे पोते, कारण के श्रीरंग क्षेत्र में एमने थोड़ो उपद्रव थयो ने उपद्रव थाय एटले थोड़ी उदासीनता तो आवे, सहज स्वभाव छे। स्वामी उदास थया पोताना शिष्योनी साथे घणा बधा मुमुक्षुओ एने लईने वृंदावन आव्या हता। ते भगवाननी मूर्ति में एकाग्र चित्त दई अने जोड़ाई गया छे। महामंत्र जो निज गुरु दीनो तत्व जानी तिनको जप कीनो। मन एकाग्र कियो जब जप ही तेज लख्यो अंतर में तब ही। पोताना गुरुए मंत्र आपेलो अने ए मंत्र ने रहस्य रूप जाणी एनो जप करवा लाग्या। ज्यारे तकलीफ पड़े, हृदय में भूंडा घाट उत्पन्न थाय ने तो पण भगवानना नामना मंत्रनो उच्च स्वरे करीने जप करवो। भगवानना मुक्तानंद स्वामी जेवा मोटा संत होय एना नामनो पण जप करवो। वचनामृत में महाराजे लोयाना 6ठा वचनामृत में कीधुं छे, उद्वेग थाय, उदासीनता आवे त्यारे भगवानना नामनो जप करवो एटले ई उदासीनता टळी जाय। संकट आवे त्यारे धून करवी, भगवानना नामनो जप करवो। हवे तो केवा सरस साधन आवी गया छे। कदाच माळा तमारे बहु न फेरवी होय, मीन्स के बधी जग्याए हारे, तो पेला जपिया लई ल्यो ने जपिया में काउंटिंग करता रहो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। तो सेजे सेजे मन शांत थतुं जाय हो। भगवानना नाम में एटली बधी ताकात छे, एटली बधी ताकात छे के ना पूछो बात। हाँ, माणसना भलभलाना प्रारब्ध बदली नाखे, काळा नागनु झेर उतारी नाखे, विषय वासना टाળી नाखे। भूत प्रेत गमे एनो उपद्रव होय तो पण भगवानना नामथी भड़कीने भागे, कोई पासे आवी न सके। गमे एवुं बुरु तत्व होय, गमे एवी तकलीफ होय तो भगवानना नामनो जप शुरू कर देवो, एमांथी रस्तो काढी नाखे। भगवान रक्षा करे। भजन छे ने एमां ताकात एवी छे, शांति। भजन हमेशा शांति आपे। कंईक एवुं थाय ने भजन करवा मांडवुं, बस आँख बंद करीने न करे चाले, समझ्या। ओरडामां भराईने न करे चाले, समूहमां उपाडवुं मोटे मोटेथी। चोर आवे ने चोर आवे ने त्यारे तमे मोटे मोटेथी बूमो पाडो, बचाओ बचाओ, फलाणा ठिकाणानुं नाम ल्यो।
તો ચોર ભાગી જાય ને. બસ કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, કપટ, રાગ, દ્વેષ, મારું, તારો, મોહમ્મદ, તો જે કાંઈ છે એ બધા ચોર છે. કોણ છે? ચોર. સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, આ બધા ચોર છે. મોટે મોટેથી નામ મંડો લેવા એટલે ચોર ભાગી જાય. સમજ્યા? ધીરે ધીરે મનમાં લેવાનો બહુ આગ્રહ ન રાખવો. ઘણા એમ કે જેટલા મોટેથી બોલાય એટલા જ કે છે કે મનથી થાય જ ને. મનથી કે ઘણી વાર એમ વિચારે કે લોકો એમ કે ભાઈ મનમાં ભગવાનનું નામ લેવાથી વધારે જપ થાય છે. કાંઈ વધારે થાય નહીં. જેટલા મુખથી થાય, હોઠથી થાય, જીભથી થાય એટલા જ મનમાં થાય. વધારે ક્યાંથી થાય ભાઈ? હૈયે હોય હોઠે આવે એટલા જ થાય. હમુનમાં પેલું મનમાં ક્યાંક ગોટાળે ચડી જાય, મન ક્યાંક ભાગી જાય, ક્યાંક વિચારવા ઊંધા વિચારે ચડી જાય તો જપે પડ્યા રે કાં હોઈ જાય. એના કરતાં મોટેથી જપ કરવા. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. જો ગુરુજીને સંતો નાતા હોય ને તે કપડાં પહેરે ત્યાં સુધી સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. તે એવા અજપા જાપ એને કે કેવો જાપ કહેવાય ને? હે, અજપા જપ. બરાબર એવા ઉપડી જાય ને તે હુતા હોય ને તો એ હોઠ હાલતા હોય. બોલો, ઊંઘી જાય ને તો એ સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ. ઘણી વાર અવાજ આવે, ઘણી વાર અવાજ ન આવે તો હોઠ ચાલતા હોય. આ ભજન ઉપડી ગયું જોઈ તમે. આ બહુ સારું. ભગવાનનો તો મહિમા વધે પણ જે જપ કરે એનોય મહિમા વધે. કોઈક પાપી જીવ જોવે અને એને ગુણ આવી જાય કે ભગત બહુ સારા હો, અખંડ ભજન કર્યા કરે છે, લો એનું કલ્યાણ. એટલી વાતમાં કલ્યાણ. કંઈ જે આપણને ભજન કરતા જોવે, દાદા ગુરુજી તો એમ કહેતા દંભે કરીને પણ ભજન કરવું. શું દંભે કરીને? એટલે કોકને દેખાડવાય ભજન કરવું. શું કરવા? પેલાને જ ગુણ આવે છે ને કે આ ભજન બહુ સારું કરે છે, એનું કામ થઈ ગયું. આને લઈને એનું કામ થયું તો આનું કામ થાય. લ્યો, આ એક પોઝિટિવિટી છે, હકારાત્મક, સકારાત્મક. સમજ્યા? કોકને ભલે ને એ જોવે. દાદા ગુરુજી એમ કહેતા લોકોને દેખાડવાય પણ સાધુતા રાખવી. લ્યો, એ કેવું સારું. ગુણ કેવો, એની વિશાળતા કેવી કે એમ ભાળશે કે તમે કંઈક એવી સાધુતાના ગુણ કે મીન્સ કે કંઈક તમારામાં સારું જો હે તો હરિભગતને ગુણ આવે કે ન આવે. પછી પાછળથી જે કરતા હોય ભલે કરે પણ એ હોય ત્યાં સુધી ધ્યાન કરે, ભજન કરે, દંડવટ કરે, માળા કરે, પૂજા કરે, કંઈક વચનામૃત હાથમાં લઈને વાંચે, વળી કંઈક વળી પાઠ કરે તો જોનારા શું થાય? બોલો જ ખરા. ગુણ આવે કે ન આવે? તો કમસે કમ જેને ગુણ આવે એના હૃદયમાં શાંતિ થાય કે ઉદ્વેગ થાય? બોલો તો. પછી 4 જણા ઉભા રહીને ટોળે બળ્યા હોય ને પછી ગપ્પા મારતા હોય ને કોઈક હરિભગત આવે તોય એને જોઈને શું થાય? ઉદ્વેગ થાય. શું થાય કે જો ખરા ઘર છોડ્યું છે પણ આને કાંઈ ભજનની પડી નથી. એટલે હમનો પેલો આવ્યો તો શાંતિ લેવા, અશાંત થઈને ગયો. એ 4 જણાને વાત કરે પાછો. કરે કે ન કરે? જવા દે ન્યારા ભરે બધે આવું જ છે. હવે ઈ ખોટું, ઈ ખોટું. લ્યો, એટલે જપ કરવા બસ. સઘળી ક્રિયાએ કુસંગી દેખી સત્સંગી થાય. ખાવું, પીવું, નાવું, વળી ધોવું, ચાલ્યા જવું કે વળી સૂવું બેસવું, એવું છે. બહુ સરસ છે. સંતોની એવી સઘળી ક્રિયાય કુસંગી દેખી સત્સંગી થાય. જોયું તમે? આમ વાતો કરવાથી કોઈ સત્સંગી થતું નથી હો. થાય થોડાક દી સારું, તમે બહુ આગ્રહ કરો તો નાખો ગાળીઓ, બીજું હું. કેરો કંઠી પહેરો ભાઈ પરાણે પહેરે, એ કેટલા દી રે? 3 દી નો રે. પણ એવી ક્રિયા આપણી અહીંનું વાતાવરણ એવું જોવે હરિભક્તોનું, સંતોનું, તો કે હા અહીંયા મજા છે હો.
હા, અહીંયા ભજન બહુ થાય છે. ઘણીવાર મને બહુ અહીંયા ઓફિસમાં આવે ને આ રસોડાવાળા, મને કે અહીંયા આનંદ બહુ આવે છે. બીજી બધી વાત તો ઠીક છે, પણ બધું આનંદ બહુ આવે છે. અહીંયા બેસીએ શાંતિ થાય છે ઘણી. હવે તો અહીંયા રસોડાવાળા આવે ને આરતી થાય એટલે બીજા સદાય અહીંયા આવી જાય બધા અંદર. આરતીના દર્શન કરે, વળી પ્રદક્ષિણા કરે, વળી દંડવટ કરે, દર્શન કરે, સંતોન પગે લાગે. નાના નાના છોકરા તો હળી કાઢીને અંદર આવતા રહે, પેલી ચોકલેટ બતાવીએ ને. હા, પછી આપણે કે એક ચોકલેટના એક દંડવટનો એક ચોકલેટ આલો તો મંડે દંડવટ કરવા. કેવું સારું. પછી અંદર બેસે ને મજા આવે છે. અહીંયા કે અમારે હરિભક્તો થોડી વાર બેહે તો વાંધો નહીં ને. મેં કીધું બેહો બેહો વાંધો નહીં, થોડું બિલ વધારે આવશે ઈ જ ને, બરાબર ને, પણ બેહે એટલું સારું ને. આ પાવન ભૂમિ કહેવાય, મંદિર ભગવાનનું સાનિધ્ય કહેવાય. હે ભજન કીર્તન આખો દિવસ તો લોહી ઉકાળા જ હોય, દોડા દોડી જ હોય, હળિયા પાટી જ હોય, ભવ ભટકણ જ હોય, મારું તારું જ હોય, અને કંટાળી ગયો હોય અને પછી અહીં થોડી વાર શાંતિ થતી હોય જીવને, તો કેટલું સારું કહેવાય. તો ભગવાનનું ભજન થાય છે અહીંયા. વાતાવરણ એવું છે, આરતી, ધૂન, કીર્તન, કથા, વાર્તા, ભજન, સેવા, એટલે અહીંના વેવ્સ બધા ડિવાઇન કહેવાય ને, દિવ્ય બની જાય. આ વાતાવરણમાં તમે જે બોલો ને એ શબ્દ કોઈ દિવસ નાશ ન પામે. આ વાક છે શબ્દ એટલે ઉડતા જ હોય. ગમે ત્યારે તમારી એવા મશીનો હવે આવશે કે 100 વર્ષ પહેલાનું, 200 વર્ષ પહેલાનું, 500 વર્ષ પહેલાનું બોલેલું રેકોર્ડ કરવું હોય તો એ કરી નાખશે. હા, ટૂંક સમયમાં આવવાનું છે આ ટેકનોલોજી. પકડી લે જ છે ને. મહાભારતમાં કૃષ્ણ ભગવાને ગાયેલી ગીતા હવે રેકોર્ડ થાય. એકવાર તો બધા મશીનો એટલો બધો, પણ હવે એક આરે 18,000 અક્ષોની સેના યુદ્ધ કરતી હોય, અવાજ કેટલો થતો હોય, બહાટી બોલતી હોય ને, એ હાથીઓના અવાજ ને, ગદાના અવાજ ને, તીરકામઠાના અવાજ, તલવાર ને બરછીના ને, ભોકારો બોલતો હોય ને, દેકારો થતો હોય. ત્યાં વિદેશીના મશીન તૂટી ગયા, બોલો, ફાટી ગયા. પકડવા ગયા ને તો ફાટી ગયા કુરુક્ષેત્રમાં. પણ વચનામૃત એક મહાપુરુષ નારાયણજીભાઈ ઠક્કર, મહાન અનાદિ મુક્તરાજ, ડિવાઇન મિશનના સ્થાપક, એ એવું બોલ્યા હતા કે એક દિવસ શ્રીજી મહારાજના પ્રબોધેલા વચનામૃતો એના મહારાજના જ વોઇસમાં, મહારાજના જ અવાજમાં પકડાશે. જે મહારાજ બોલ્યા તો એ પકડાય, મશીનો પકડી લે. ટેકનોલોજી આવવાની એવી, યુગ આવવાનો એવો. લ્યો, એટલે શબ્દનો નાશ થતો નથી. એટલે અહીં જેટલું ભજન, ભગવાનની વાતો, ચરિત્રો, ગ્રંથોની કથાઓ, જે કંઈ થાય એ બધું વાતાવરણમાં ગુંજા કરે. અમુક સ્થાનોમાં જવાથી શાંતિ શા માટે થાય છે? કારણ કે આજુબાજુનું અનિષ્ટ વાતાવરણ બધું નાશ પામી જાય છે અને એકદમ શાંતિમય દિવ્ય વાતાવરણ બંધાય છે, જેના કારણે કોઈ પણ માણસ ત્યાં પ્રવેશ કરે એટલે એના મગજમાં તરત અસર થાય છે. એની આંખ દ્વારા, કાન દ્વારા, નાક દ્વારા, જીભ દ્વારા, ત્વચા દ્વારા એને સ્પર્શે છે, એટલે શાંતિ થાય છે. ઘેરે ભજન કરતા હો તો મજા આવે કે દાદા મંદિરે ભજન કરતા હો તો મજા આવે? હા, કોઈ પણ ને. એટલે તો ગામડે ગામડે હરિભક્તોએ પોતાના ઘર નો બનાવ્યા, પેલા મંદિરો બનાવ્યા. લે, ઘર પછી બનશે નિરાતે, પેલા મંદિર બનાવો. મંદિર ભગવાનનું ઘર છે, સાધુને રહેવાનું ઘર છે, હે દિવ્ય ભૂમિ છે. મન એકાગ્ર કિયો જબ જબ જપ જબ હી લે તેજ લેખ્યો અંતરમાં. જ્યારે રામાનંદ સ્વામી આંખ બંધ કરી મૂર્તિનું ધ્યાન કર્યું, મેળા જાપ કરવા, એટલા વારમાં તો એના અંતરમાં પ્રકાશ થયો. સોઈ તેજ મે અંતર જામી નિરીખ્યા રમા રાધિકા સ્વામી. દ્વિભુજ મૂર્તિ મુરલી કરધારી
મોર મુકુટ ધર કરુણાકારી સોઈ તેજ મેં અંતર જામી નિરીખ્યા રમા રાધિકા સ્વામી. અંતરમાં તેજ દેખાણું અને તેજમાં હું દેખાણું? હા, રમા રાધિકાના પતિ એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દેખાણા. દ્વિભુજ મૂર્તિ, બે ભુજાઓ, ચાર ભુજા નહીં, બે ભુજા અને હાથમાં મોરલી અને મસ્તક ઉપર સુંદર મજાનો મોર મુકુટ ધારણ કરેલો. વૈજયંતી માલા ગલે કુંડલ મકરાકાર ऐसे कृष्ण निहारी के उपजो हरख अपार. ભગવાનના દર્શન થયા. વૈજયંતી માળા, કાનમાં મકરાકાર કુંડળ ધારણ કર્યા ને એવા કૃષ્ણ પ્રભુને નિહાળી રામાનંદ સ્વામીને અપાર 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 હર્ષ ઉપજ્યો. આનંદ આનંદ થઈ ગયો લ્યો. કારણ કે ભગવાન આનંદ મૂર્તિ છે. કેવા છે ભગવાન? સુખ મૂર્તિ છે, આનંદ મૂર્તિ છે, કરુણા મૂર્તિ છે, દયાના સાગર છે. એના દર્શન, એની આંખના દર્શન કરો ને તો હો રસ પીધા જ કરો ને પીધા જ કરો ને ધરાવ જ નહીં તમે. અને સુખ આવ્યા જ કરે. કારણ કે સુખ માત્રનું મૂળ ભગવાનની મૂર્તિ છે. આ જ્યાં કાંઈ સુખ દેખાય છે એ ક્યાંથી આવેલું છે? ભગવાનની મૂર્તિમાંથી. ભગવાનનું ધામ એટલે સુખનો મહાસાગર. અને સાગરમાંથી ભગવાને એક આંગળી બોળીને છાંટો નાખ્યો બ્રહ્માંડમાં, તે ઉપરથી વેચાતો 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 મૃત્યુલોકમાં આવ્યો. એમાંય કેટલી જગ્યાએ વેચાતો વેચાતો આપણી પાસે આવ્યો. તો એ આપણને મજા આવે છે ને? કેટલું આવ્યું આપણા ભાગમાં? એક છાટામાંથી બ્રહ્માંડમાં વેચાતા વેચાતા ટુકડા થતા 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 ભાગમાં આવ્યું કેટલું? કીડીના ટાંગા જેટલું. તોય આપણે મોજ કરીએ છીએ ને. ઉનાળાનો સમય હોય, ગામડું ગામ હોય, ઝૂંપડી હોય ને ઉપર કાંઈ ન હોય, સમજ્યા? તોય પૂછીએ મથુરભાઈ કેમ છો? અરે મોજે દરિયા, ઉપર નળિયા નીચે તળિયા, મોજે દરિયા. હે હા, એટલા તડકામાં એટલી નાની એવી પાણીની માટલી પડી હોય, ખાટલી થોડી ભાંગી ગયેલી હોય, ગોદડી થોડી ફાટી ગયેલી હોય, બાજુમાં એક દવાની બાટલી હોય, અને પછી ત્યાં જઈને પૂછો કેમ છો, શું કે? ના તો પાડે જ નહીં. એમ તો કે જ ને કે પ્રભુ થાકી ગયો છું, હવે દોરી ખેંચી લ્યો. ભગવાન કે ખેંચી ખેંચીને તો ફીંડલા વળી ગયા અહીંયા, તું છોડતો નથી ત્યાં. હા, સમજ્યા? હા, છોકરાઓ ક્યાંક મૂકી આવે ને, વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવે ને, તો ત્યાં બેઠો બેઠો છોકરાને ચિંતા કરે. હો ખરું, અહીં તો મને સરસ ટાઢે સાંઈ મૂકી દીધો, પણ છોકરા ખેતરમાં શું કરતા છે? તડકામાં ઝાડવે વૈયા ગયા છે તો સારું. હો માંદા ન પડે તો સારું, આ ટાઈમે ખાઈ લે તો સારું. એ ફલાણા ભાઈના લગ્ન છે, થોડો વ્યવહાર સાચવી લે તો સારું. લે એની ચિંતા ત્યાં બેઠા બેઠા. લે જવું છે ધામમાં, શું કરવા ધામમાં નથી જવું ખબર છે? ખબર છે શું કરવા ધામમાં નથી જવું? અહીં મજા આવે છે, બીજું કાંઈ નહીં. હું અહીં મજા આવે છે. હા, તો ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ કેવું હશે વિચાર કરો. કેવા ભગવાન છે. ભગવાનના દર્શન થયા અને આનંદ આનંદ થઈ ગયો. સૂર્ય, કોટી સૂર્ય ચંદ્ર સમાન તેજના સમૂહમાં વિરાજમાન ભગવાન કૃષ્ણને બે હાથ જોડી બહુ વાર વંદન કર્યા. પછી રામાનંદ સ્વામીએ સ્તુતિ કરી. લ્યો, પ્રભુ ધન્ય દીન દયાળ તુમ મહારાજ રૂપ રસાલ હો. ભગવાનનું વર્ણન તો જો તમે. ગોપાળ ગોકુલ ચાંદ ગિરધર પ્રણત જન પ્રતિપાલ હો. અતિ આજ અનુકંપા કરી પ્રભુ મોહી કો દર્શન દિયો. बहु दिवस को अभिलाष सो प्रभु आज परि
પૂરણ કિયો એ આજ પરિપૂર્ણ કિયો. લ્યો, કેટલા દિવસની ભૂખ હતી. શાની? દર્શનની ભૂખ હતી. કે હારું દર્શન ન થાય તો શું થાય, દર્શન ન થાય તો શું થાય, દર્શન ન થાય તો શું થાય. જોયું? પછી આનંદ થાય. ભૂખ લાગે ને, ભૂખ ખરેખરી લાગે ને, હા, પછી ભોજન મળે ને એની મજા છો. પણ ભૂખ લાગ્યા પહેલાં જ ખાઈ લે મળા, એટલે પેલી મજા ન આવે. પછી કંઈક ને કંઈક આમાં મીઠું નથી ને આમાં મરચું નથી ને આમાં તેલ નથી ને આમાં કાટું છે ને ખારું છે ને બધું લાગે. શું કરવા ખબર? હા, ભૂખ્યો ન હોય એટલે બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય. હો, પણ બરાબર 12:30 ને 1 ને 1:30 વાગે પછી મૂકે. લો હમણાં હે પછી ખાઈ લીધા પછી પૂછે કે ભાઈ કેમ હતું? તો કે કાંઈ ખબર નથી અત્યારે તો બસ ભૂખ્યો છે. એટલે મજા આવે બહુ. એમ ભગવાનની મૂર્તિની ભૂખ જાગે ને, દર્શનની ભૂખ જાગે ને એટલે બહુ મજા આવે. હે દીનદયાળ પ્રભુ, આપને ધન્ય છે. આપ રાજાજી રાજ છો. આપનું રૂપ મહારસાળ છે. હે ગોપાળ, હે ગોકુલચંદ, હે ગિરધારી, આપ તો આપના શરણાગત ભક્તોનું પાલન કરનારા છો. હે પ્રભુ, આજે મારા પર અતિ અનુકંપા તમે કરી છો. બહુ દયા કરી, મને દર્શન આપ્યા છે તમે. એ કઈ નાની વાત નથી. તમારા દર્શન ભલભલા જોગીઓને દુર્લભ છે, તપસ્વીઓને દુર્લભ છે, હે રાજા મહારાજાઓને દુર્લભ છે. અને એ મને તમારા દર્શન, હે પ્રભુ, આજે આપે મારી ઘણા દિવસની અભિલાષાને પરિપૂર્ણ કરી છે. મને બહુ આનંદ થઈ ગયો. तुम संत जन की सर्वदा सुसहायता हरि करत हो, सुखकारी संतत शरण जन के सर्व संकट हरत हो. निज दास कारण दे धरि के करत हो लीला घणी, सचरित को जन अधम पुनि भव पार पावत है भनी. એ ભવ પાર પાવત હે ભની. હે હરિ, તમે સંતોની સદાય ખૂબ સહાયતા કરો છો. સંતપતિ છો તમે. જેમ લક્ષ્મીપતિ છે ને એમ ભગવાન સંતપતિ છે. હા, સંતોના સ્વામી છે. સંતોને ધર્મની રક્ષાના કરનારા છે. અખંડ સંતની ભેળા વિહાર કરનારા છો તમે. સંતોની સહાયતા બહુ કરો છો. મોટા કહે ને કે એ કાંઈ કરશો નહીં, ભજન કરો બસ. આ સાધુ કેટલી સહનશીલતા રાખે છે, આ સાધુ કેટલું ભજન કરાવે છે, આ કેટલી કથા વાર્તા કરે છે, કેવું યુવાનોનું ઘડતર કરે છે, આટલો મોટો પરોપકાર કરે છે, ગરીબોને દાન આપે છે, ઉનાળામાં ચપ્પલ વિતરણ કરે છે, કપડાં વેચે, ધાબળા વેચે, કેરીઓ વેચે, ફ્રૂટ વેચે, અન્નકોટ જમાડે, લોકોના ઉત્સવ કરીને ભેગા કરે, સદુપદેશ આપે, બધાને નિર્વ્યસની કરે, દર્દીઓની દવા કરે. કેટલું બધું કહેવાનું છે ને. કે છે કોઈ? કોઈ નહીં કે. નહીતર જાતા હોય તો દોડી દોડીને વાહ સ્વામીજી, વાહ વાહ સ્વામીજી, વાહ, બહુ સારું કામ કર્યું. હા, બહુ સરાહનીય છે, વખાણવા યોગ્ય છે. અને બહાર આપે તો બધાને બતાવે તો. અમેરિકામાં સારું હોય ને, એક નાના છોકરાને મેડલ મળ્યો હોય ને તો એ આમ ઉચકી લે. એને કોઈ સારું કામ કર્યું હોય, કોઈને મદદ કરી હોય, દવાખાનામાં કે એજ્યુકેશનમાં કે રોડ રસ્તામાં કે સફાઈમાં કે કોઈ પણ દેશની નાની એવી સેવા કરી હોય કે કોઈ સારું ધર્મનું કાર્ય કર્યું હોય, ચડાવી દે. વાહ, અને બહુ સારું, તો લોકોને પ્રેરણા મળે. નિજ દાસ કારણ દે ધરી કે કરત હો લીલા ઘણી, સો ચરિત કુ જન અધમ પુની ભવ પાર પાવત હે ભની. હે પ્રભુ, નિજ ભક્તોને માટે આપ દેહ ધારણ કરી અનેક લીલા કરો છો, અને લીલા ચરિત્રોને ભણી સાંભળીને અધમપુર મનુષ્યો પણ ભવ પાર થઈ જાય છે. લો, આવી સરસ મજાની સ્તુતિ કરી છે સ્વામીએ. હવે ભગવાન સ્વામીને શું વરદાન આપે છે, શું આજ્ઞા કરે છે, એની કથા આવતીકાલ સાંભળીશું.
શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.